do you feel 18 years ago when you gave birth to Siddharth? Very happy, great feeling. And bad quality about him? Good quality is he care for everyone. બધાયથી પ્યાર કરીએ એ ગુડ ક્વોલિટી. બેડ ક્વોલિટી મને તો કાંઈ દેખાતી નથી એવી. Do you still think that he is the boy of 18 years ago? Yes, for me he is the still same boy that he is at 18 years ago. An advice for his future? જેવો હે એવો જ રહેજે, એવો જ મસ્ત. How proud you are of Siddharth? સિદ્ધાર્થ મારો દીકરો હોય એ જ મને પ્રાઉડ હોય. Most memorable moment with Siddharth? Each and every second spent with Siddharth is my most memorable. Hi, baby. 18 years ago, I felt like something, what to say, there are no words to explain. But the moment when I heard that you were born, it was something unexpressible. Really, that was the best moment in my life when you were born. Still, I cherish that moment. I still feel that, let it be you are 18 now, but you are the same boy which you were 18 years ago. The small baby, naughty one, and lovable, still the same, no change in it. Still you are the same, naughty, lovable, you think a lot about others. And there are some changes. As a grown up, you are caring more about your parents and the family. Good quality is that you are, what to say, in the sense, you are a good boy, good brother, good sister, you are a good human at nature, at heart. And you achieve whatever you think to achieve. The bad quality is that you are a little bit emotional. So I advise you, don't take any decisions completely based on the emotional part. Think practically and emotion, both. See how proud I am of you. This thing I won't answer it because I don't think that I need to say that I'm proud of you. I'm always, and I will be. There's no question of answering this. Actually, you are a lot different from others. You are not like the other kid. From the day one, if you see your interests, your hobbies, and your affections, it's all different. You care a lot about the family. You yourself compromise for the happiness of the family. And I don't see this type of nature in this generation. It is rare to see that. Really, I can say that you are a Shravan Kumar of Kaliyug. This question is a bit hard for me because each and every moment I spent with you is a memorable one, which I won't be able to forget. Because each and every second you are there with me had made my life extraordinary. એક્સાઇટમેન્ટ લાગ્યું હતું, સરસ લાગ્યું હતું, મને મજા આવી હતી. અમે બહુ ખુશ હતા સિદ્ધુ જન્મ્યો ત્યારે. અમે બધાને પેડા બાંટ્યા હતા, પૂરા ગામમાં અમે ચેન્નઈમાં પેડા બાંટ્યા હતા. એનાથી હોશિયાર પેલા હતો, એનાથી હોશિયાર ચંટે બુદ્ધિમાન શું કહે હવે એના કોઈ શબ્દ નથી એવો કોઈ યાદગાર પલ તો મને એવું યાદ નથી આવતું. મારે તો 18 વર્ષ યાદગાર પલ જ છે મારા માટે. બહુ
બહુ ડાયો ડમરો છે, ત્યારું અલગ છે. સોરી ક્વોલિટી આટલો ગૌર છે મને સિદ્ધુ માટે. સિદ્ધુની સોરી ક્વોલિટી એ છે કે બધાની વાત માને રહો ને જે કહેવાય એ કરી બતાવે રહો. ને ખરાબ ક્વોલિટી એ છે કે એ બધું નથી કરતો એ તોય કરીને બતાવે રહો. એના લાઈફમાં ઘણું ભળે, આગળ વધે અને રૂરાણી પરિવારનું નામ રોશન કરે. સિદ્ધાર્થ જન્મ્યો ત્યારે મને એટલી ખુશી થઈ કે મારી લાઈફમાં એક પદવી આગળ વધી ગઈ. ખાલી મમ્મીમાંથી દાદી બની ગઈ એટલે એક પદવી મળી ગઈ. ને જન્મ્યો ત્યારે તો અતિશય મને એક્સાઇટમેન્ટ હતું, ક્યારે મારા હાથમાં આવે. એટલી ખુશી થતી હતી કે આમ ઉછળવાનું મન થતું હતું એને લઈને. નાનો હતો ત્યારે એને સ્કૂલે મૂકવા જતી પ્રી કેજીમાં, ત્યારે બહુ જિદ્દી હતો. પણ હવે જેમ મોટો થયો એટલો ડાયો થઈ ગયો કે હવે એને આમ ડાયો ના થાય એમ કહેવું પડે, એટલો બધો ડાયો થઈ ગયો. જ્યારે એને હું સ્કૂલ પ્રી કેજી મૂકવા જતી ત્યારે જીદ કરતો, બાથરૂમ જઈ આવ, હાલીને આવો, તો એ માનતો નહીં, મને તેડવાનું જ કહેતો. ને જેવું બસ સ્ટોપમાં પહોંચું ને ભીડ હોય ને ત્યાં એને બાથરૂમ લાગતું. એવા બધા યાદગાર પલે. ને હું બધાના વચ્ચે એમ્બરેસ થતી, એમ જ કહેવાય એમ્બ્રેસ. બીજાથી અલગ એમ છે કે બીજાને કહીએ તો કયું કરે ના કરે, બીજાની કેર કરે ના કરે બીજા, પણ આને કહીએ એકને ને એ કામ એ કરી દે. ને બહુ કેરફુલ, ઇમોશનલ બહુ થઈ જાય, કેરફુલ બધા માટે. એટલો ગર્વ છે કે મને, હું કામ શું કહું એને, નાનપણ ભણવામાં આગળ ને આગળ આવતો જાય. જેમ ભણ્યો એમાં કોઈ દિવસ એ ફેલ નથી થયો, બધી એક્ટિવિટીમાં પણ આગળ આવે. એટલે એટલું મને પ્રાઉડ ફીલ થયું. ને હમણાં જ્યારે લાસ્ટ રિઝલ્ટ આવ્યું એનું ને બધે સન્માન થતું આવ્યું તો આમ મારી છાતી ગદગદ થઈ ગઈ, બહુ ફૂલી ગઈ એકદમ. ગુડ ક્વોલિટી એનામાં એવી છે કે એ દાદુથી કરીને માહિર સુધી બધાને ખૂબ કેરિંગ કરે, એ એનામાં ગુડ ક્વોલિટી બધાથી સારામાં સારી. ને બેડ ક્વોલિટી કે એને આપણે કહીએ તું તારો પોતાનો ખ્યાલ રાખ, પોતાનો ખ્યાલ નથી રાખતો, એ એની બેડ ક્વોલિટી. ભવિષ્યમાં એક શિખામણ એને મનમાં ઉતારવાની છે કે સુનો સબકી કરો મન કી. આ બધા નખરા હે. 18 વર્ષ પહેલાં શું લાગ્યું ને કેમ લાગ્યું કોઈને યાદ ના હોય, પણ એ લોકો પૂછેરા એટલે હું કહું રહું. 18 વર્ષ પહેલાં મને કાંઈ નહોતું લાગ્યું. હું મુંબઈ પહોંચી ગયો હતો, હું પાછળ સિદ્ધાર્થ આવ્યો હતો ને મેં એને 1 વર્ષ પછી જોયો. 1 વર્ષ સુધી હું નહોતો આવ્યો ચેન્નઈ, મુંબઈ જ હતો. તો મને શું લાગે સિદ્ધાર્થના બારામાં કાંઈ ના લાગે. ને ત્યારે વોટ્સએપ નહોતા, ત્યારે સ્કાઈપ નહોતું, તો મને કેમ ખબર પડે કે સિદ્ધાર્થ શું કરે રહ્યો, હું કેમ એને ફોલો કરી શકું, કાંઈ ના હોય. પણ હા, સિદ્ધાર્થ હતો એટલી ખબર હતી, તો ખાલી આપણે એટલું પૂછતા બસ. હવે એના બારામાં તમે સવાલ પૂછો રહ્યા કે ગુડ ક્વોલિટી ને બેડ ક્વોલિટી. ગુડ ક્વોલિટી તો ઘણું કહી દઉં. શ્રવણ કુમાર, એ ભગવાન એક બાજુ આવી જાય, એના મમ્મી પપ્પા એક બાજુ આવી જાય. એ સિક્વન્સ સાંભળજો, મમ્મી પપ્પા કીધું, પપ્પા મમ્મી નથી કીધું. એ સિક્વન્સમાં બી પ્રાયોરિટી છે, તો એ એને ગુડ ક્વોલિટી છે. અને બેડ ક્વોલિટી કહું તો નિબો હોય, એ એની બહુ બેડ ક્વોલિટી છે. ને હજી ગુડ ક્વોલિટી કહું તો એ અબ્ઝોર્વ કરેલું બધી વસ્તુને, જે કહો એનો હા એ. ને બેડ ક્વોલિટી એ કે ના નથી કહેતો એ કે વાત નહીં. ઇટ ઇઝ વેરી મચ કન્ફ્યુઝિંગ, આઈ નો, પણ એ એવો જોઈએ. હવે એના બારામાં એક મેમોરેબલ મુમેન્ટ કહીએ તો મેમોરેબલ મુમેન્ટ શું હોય એના બારામાં, એક ફોટો હોય. જ્યારે હું નહોતો, મુંબઈ હતો, તો એનો એક ફોટો આવ્યો હતો. એ ફોટો હમણાં તમને દેખાશે આ કન્ટિન્યુમાં સાઈડમાં. એના ઢેકામાં રેશ થઈ ગયા હતા, તો એ આમ કરીને રોતો હતો. એ મેમોરેબલ મુમેન્ટ. આજે બી સિદ્ધાર્થનું ફર્સ્ટ નામ આવે તો ફર્સ્ટ મને એ ફોટો આવે, જેમ તમારો ફોટોમાં ડીપી આવે એના જેમ સિદ્ધાર્થના નામમાં મને એ ઢેકાવાળું આમ કરીને વાળું ફોટો આવે. એ મેમોરેબલ મુમેન્ટ છે.
આ લોકો આના આગળ બધા જે બી આન્સર દીધા છે ને એ બધા સ્ક્રિપ્ટેડ આન્સર છે. આ જે એ નોસ્ટેલ્જિક કેન્ડિડ આન્સર છે આ નોટ કરજો તમે. હવે એને શું એડવાઇસ દેશો તમે કરિયરમાં આગળ? કરિયરમાં એડવાઇસ એ દઈશ કે આ જરાક સિરિયસ આન્સર હશે. આ બર્થડેને લાઇટ બનાવવા નથી, સિરિયસ આન્સર છે. કરિયરની એડવાઇસ એ છે કે એ લાઈફની રિયાલિટીઝને ફેસ કરે, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે, સિચ્યુએશન રીડ કરે. બધું જે એકેડેમિક્સમાં વાંચ્યું હોય, જે આજ સુધી સ્કૂલિંગ કરીએ, જે આજ સુધી એને સ્ટડીઝમાં અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યું હોય, લાઈફ એટલી ઇઝી નથી. LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS ના હોય સીધા, તારી લેંગ્વેજમાં કહું તો. બટ લાઈફમાં ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ ઘણું હોય. લાઈફ ઇઝ નોટ બાઇનરી. એટલે તું હમણાં જે IIT બોમ્બે ટ્રાય કરો રહો કે NITમાં જવાનું ટ્રાય કરો રહો, તો એ તને આઈ ઓપનર હશે. તો યુ ફોકસ ઓન ઇટ. ને ફોકસ સાથે યુ ઓલ્સો હેવ અ ટિંજ ઓફ એન્જોયમેન્ટ ઇન ઇટ. ટિંજ ઓફ એન્જોયમેન્ટ. આઈ એમ સ્પેસિફિકલી સિંગ ટિંજ. ટિંજનો મતલબ કે ઘણું એન્જોયમેન્ટ ના કરજે, ટિંજ રાખજે. કેમ કે बचपन के दिन है 4 ना आएंगे बार बार, जीले जीले मेरे यार, जेब खाली कल उधार, जीले जिंदगी. હા સેમ બોય છે, બહુ ડાયો છે, ઇનોસન્ટ છે, બધાની ફિલિંગ સમજે, બધાનું કામ કરે, બધાનો લાડલો છે, ડાયો છે. મારું મેમોરેબલ મુમેન્ટ વિથ સિદ્ધાર્થ છે જ્યારે એ 1.5 યર્સનો હતો ત્યારે એના દાદી સાથે મુંબઈ આવ્યો તો ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં ત્યારે એને જોયો તો ચાચુ એને નીચે લઈને આવ્યા હતા. બસ એ જ છે, બીજું તો મેમરીઝ હવે બનાવશું એના લગ્ન વખતે. Happy birthday Sidhu, happy 18th birthday actually, and I'm very happy કે તું કહીએ 18 યર્સનો થઈ ગયો એ ખબર બી નથી પડતી. એમ ધારું કે હમણાં જ 18 યર્સ પહેલાં તે ફર્સ્ટ ટાઈમ ફઈ બનાવ્યું હતું મને, એટલે મને એમ લાગેલું જાણે હમણાં જ તું નાનો હતો ને આટલા જલ્દી મોટો થઈ ગયો. ને તે અમને હરેક વસ્તુમાં અમને બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરાવ્યું છે. તારા હરેક લાઈફના ફેસમાં નાનો હતો ત્યારે એકદમ ડાયો, અને જેમ મોટો થયો એમ ભણવામાં હોશિયાર. તારા મોટા જેટલા હોય આપણા ઘરમાં એ બધાને તે બહુ જ રેસ્પેક્ટ કર્યું, વાત માની, એન્ડ એક મોટા ભાઈના રીતે રોલ મોડલ બન્યો. માહિર, કનિષ, ગુરુ, વિધિ, બધાના માટે તું એક રોલ મોડલ છે. અને આઈ એમ રિયલી વેરી હેપી કે તે અત્યારે લાઈફના હરેક સ્ટેજમાં ને આટલા નાનો થઈને તેમને બધાને એટલું પ્રાઉડ ફીલ કરાવ્યું છે કે આજે પપ્પાના ફેમિલીમાં કોઈએ બી આટલું નામ રોશન નથી કર્યું છે તે આટલા એજમાં કરી બતાવ્યું છે. ને તે જે એડવાન્સમાં અને મેન્સમાં ટોપ કર્યું એ અમને બધાને બહુ જ પ્રાઉડ ફિલિંગ થાય છે. એન્ડ આઈ હોપ કે તું લાઈફમાં આવી જ રીતે આગળ વધતો રહીશ, અને મારા ખૂબ જ ઘણા આશીર્વાદ છે તને. ને તું લાઈફમાં આમ જ દરેક સ્ટેપમાં કામયાબ થતો જા, અને અમારા બધા માટે ખુશિયા આમને આમ લઈ આવતો જા. તારી ખુશીમાં અમારા બધાની ખુશી છે. અને એક માઇનસ પોઈન્ટ અગર હું કહું તારા બારામાં, તો તું પોતાના બારામાં વિચારવાનાથી પહેલાં બીજાના બારામાં બહુ વિચાર. તો ક્યારેક પોતાનું વિચારી લેવું એ પણ સારું છે. એવરી ટાઈમ બધાને આગળ રાખવું એવું જરૂરી નથી. ક્યારેક પોતની ખુશીના બારામાં બી સોચતો જજે. એન્ડ વન્સ અગેન હેપી 18th બર્થડે સિદ્ધુ. વી ઓલ આર પ્રાઉડ ઓફ યુ, એન્ડ I just wish you lots and lots of happiness, and may you reach great heights of success. સિદ્ધાર્થને 18th બર્થડેના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. એને આગળ બહુ સફળતા મળે અને એકદમ પ્રોગ્રેસ થતો જાય. દિન દુગની ને રાત ચોગની કર, મમ્મી પપ્પાનું નામ રોશન કર. ગોડ બ્લેસ યુ સિદ્ધુભાઈ. સિદ્ધાર્થ, તારામાં ગુડ ક્વોલિટીઝ તો બહુ ઘણી જ છે. સ્પેશિયલ ક્વોલિટી છે કે છે ને તું ફેમિલીનું બહુ ધ્યાન રાખે, અને બધી નાની વસ્તુમાં તું ધ્યાન દે કે બધા કેવી રીતે ખુશ થશે. એ મને તારામાં બહુ ગમ્યું. કીધા વગર જે તું સમજી જાય ને વાત બધાને ખુશ કરવા, એ બહુ સારી આદત છે તારી. Happy
बर्थडे सिद्धू भाई. हैप्पी बर्थडे सिद्धू भैया. हैप्पी बर्थडे सिद्धू भैया. Wish you many happy returns of the day, Siddharth. हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ भैया. Happy birthday, Pada. હેપી બર્થડે સિદ્ધુ. મને આટલો ગારો છે માહિર માટે. માહિર છે હા સેમ છે. હા સેમ છે. બહુ ડાયો છે, બધાની રિસ્પેક્ટ કરે, બિના વજે બધું કામ કરી લે આપણું, બધાની ફિલિંગ સમજી જાય. બહુ ડાયો. તો 18 વર્ષ પહેલાં 18 મિનિટ લાગશે. બહુ ગુસ્સો આવી ગયો વિધિને. હા, કેવું લાગે? પેન બી લઈશું. 2-1. શું બોલું? યા ટેક 1 સીન 1. કાઢું નહીં. ઓલી આમ પાવડર. फाउंडेशन लगाई दो. મારો મેમોરેબલ ડે વિથ સિદ્ધાર્થ, મેમોરેબલ મુમેન્ટ જ્યારે એ 1.5 યરનો હતો ને બોમ્બે આવ્યો હતો દાદી સાથે, ત્યારે એને નીચે લઈને એના ચાચુ આવ્યા હતા. વિધિ બહુ હસેલી, બહુ હસેલી. મારો મેમોરેબલ ડે, આ મેમોરેબલ મારી એના સાથે મેમોરેબલ ટાઈમ ડે. ઓકે, મારી મેમોરેબલ મેમરી વિથ સિદ્ધાર્થ જ્યારે એ 1.5 યર્સનો હતો ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં એને જોયો તો ચાચુ સાથે આવ્યો તો. હા સેમ બોય છે, બહુ ડાયો છે, ઇનોસન્ટ છે. રેકોર્ડિંગ કે તમારા છૂટેલા सारो है. क्लियरिटी सारी है. ક્લિયરિટી ના બોલો. હા સેમ છે, ડાયો ડંબરો, બધાને રિસ્પેક્ટ કરે. જોયા બનાવી હતી ચાચી. જોયા વખતે બી નથી ને. તમે ફર્સ્ટ ચાચી બન્યા હતા તો તમને કેવું લાગ્યું? હું હતી જ નહીં જ્યારે એની ચાચી બની હતી ત્યારે. ઓકે, મારી મેમોરેબલ મેમરી વિથ સિદ્ધાર્થ જ્યારે એ 1.5 યર્સનો હતો ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં એને જોયો તો ચાચુ સાથે આવ્યો તો નીચે.